اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام کائنات کی عظمت و قیمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کائنات کی روح بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کائنات کی جان بھی سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال والے ہیں۔ ایمان کی جان بھی وہی ہیں اور ایمان کی روح بھی وہی ہیں، اور اس مومن کی عظمت و شان بھی اہل بیت اطہار ہیں۔ کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار پہ بڑا ہی مشکل وقت آ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائش تھی، امتحان تھا، یکے بعد دیگرے سب نے ان کو خندہ پیشانی سے قبول فرمایا۔ جب شہادتیں ہو رہی تھیں تو ان جانثار اہل بیت میں ایک ایسی بھی شخصیت تھی جو حسن مجتبیٰ کی بعینی ہی تصویر تھی۔ سیدنا حسن مجتبیٰ جو امام علی مقام کے بھائی تھے، ان کے وہ بیٹے تھے، ان کا نام تھا جناب قاسم رضی اللہ عنہ۔ 18 سال کا یہ نوجوان، بڑا خوبصورت، بڑی اٹھتی جوانی والا، جب سارے شہید ہو رہے تھے تو یہ بھی ہتھیار لگا کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کیا، چچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں بھی اپنی جان کو اپنے نانے کے دین کے اوپر قربان کر کے سرخ روح ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ میرے بھائی کی تصویر ہو، حسین کی یہ جرت نہیں ہے، حسین کی یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے اس بھائی کی تصویر کو مٹا دوں، اس لیے میں نے آپ کو اجازت نہیں دینی۔ بڑا اصرار کیا، لیکن آپ نے، امام علی مقام نے ان کو اجازت نہ دی۔ اللہ اکبر! جب اجازت نہ ہوئی تو پریشانی کے آنند میں چل کر ایک ریت کے ٹیلے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ امام حسن مجتبیٰ نے جب وہ آخری لمحات میں تھے، بیمار تھے، قریب المرگ تھے، تو انہوں نے ان کو ایک تعویذ دیا تھا جناب امام قاسم کو۔ وہ تعویذ جو تھا انہوں نے دیکھ کر فرمایا، اے بیٹے، جب تمہارے اوپر مشکل وقت آ جائیں، پریشانی کا وقت آ جائے، اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ یاد آ گیا، اس تعویذ کو کھولا تو اس میں کیا لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم، ایک وقت آ جائے گا کہ میرے بھائی حسین کے اوپر ایک بڑا مشکل وقت آئے گا، کربلا کا میدان ہوگا، سارے لوگ بڑھ چڑھ کر یعنی ساری قربانی کا جو صورت تھی اس کو پیش کر رہے ہوں گے۔ اے میرے بیٹے، اس وقت پیچھے نہ رہنا، اپنی جان کو نانے کے دین پر قربان کر کر روح ہو جائے گا تو میں تم پہ راضی ہو جاؤں گا، ورنہ میں کبھی تمہارے پر راضی نہیں ہوں گا۔ جب یہ پڑھا تو بڑے ہی خوش ہوئے، اٹھ کر دوڑے اور امام علی مقام کے سامنے وہ تعویذ جا کر رکھ دیا۔ امام علی مقام نے پڑھا، بھائی کی تاریخ کو پہچان لیا، چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، وہ فرمایا، قاسم امنت میں نہیں روک سکتا، جاؤ اپنی جان کو نانک دین پر قربان کر دو۔ امام قاسم، وہ جو شیلا نوجوان، وہ اس کا محمدی کچھار کا شیر، اس کی ہیبت، اس کا دبدبا بڑا ہی عظیم تھا۔ جب میدان میں گیا تو اس فوجی جو تھے، جو یزیدی لشکر تھا، اس کے اندر ایک پہلوان تھا جس میں ارزق تھا۔ یہ ایسا پہلوان تھا جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا آتا اور 1000 کے لشکریوں کو تہ کر کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر! جب آیا تو آپ نے فرمایا،
आओ इस ऐसे को मेरे सामने भेजो जिसको तुमको मान हो, जिनको पर तुमको फख्र हो। अमर साध ने अरशक को कहा कि तुम जाओ जाकर उसका मुकाबला करो। कहता है अच्छी मेरी कदर की ये बच्चा है, मैं हज़ार के मुकाबले एक काफ़ी हूँ, ये बच्चा है, मेरी अच्छी कदर की, ये तो मेरी तौहीन हतक है, फरमाया इसका मुकाबला करो। तो वो कहता है, इब्ने साद ने कहा मुकाबला करो। हाँ जी, वो कहता है ठीक है पहले बेटे को भेजता हूँ, चार्ल्स के बेटे से वो जंग में शरीक थे। पहला बेटा आया, आपने आम चपकने के अंदर उसके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दूसरे को भेजा, उसको तय तेग करके बासरे जहन्नम कर दिया। फिर तीसरे को भेजा, उसको बासरे जहन्नम कर दिया। और चौथा आया तो उसको भी आपने आन की आन में बासरे जहन्नम कर दिया। बड़बड़ाता हुआ मैदान के अंदर आ गया, कहता मैं खुद अब जाता हूँ, अब तेरी खैर नहीं है। हकीकत यही थी कि वो असल में बड़ा तजर्बाकार था। इमाम हसन उसके तजर्बाकारी के सामने कोई ऐसी पोजीशन नहीं रखने वाले थे, लेकिन आपने वहाँ पे तौरियत से काम लिया। जब करीब आया तलवार उठाई तो आपने फरमाया, ए अर्ज़क मैंने सुना था वो बड़ा महार जंगजू है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई कोई इसके गैट्स ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो कोई इसके अंदर कोई जज्बा और तुम्हारा कोई तरीक़ाकार नहीं तुम्हारे जंग लड़ने का। मैंने कहा वो कैसे? कहते तुम्हें घोड़े को बैठना, घोड़े के पंख का संभालने तुम्हें नहीं पता है, कैसे घोड़े को बैठा जाता है? झुक कर देखने लगा तो एक ही बार इसने उसके सर को कलम कर दिया, उसके बाद इस बात से जहन्नम कर दिया। मुशरिकीन को उसको फार के अंदर, यजीदियों को फार के अंदर एक खरबरी मच गई, कोहराम बर्पा हो गया। ईमान वालों, आँख ने पुकारा, उस हुसैनी कछार के शेर ने, मोहम्मदी कछार के शेर ने पुकारा, आओ मुकाबला करो। अमर साथ कहने लगा, एक का मुकाबला ये नहीं कर सकते, तुम यकबार ही इसके इर्द गिर्द इसको किसको घेरा डाल लो और तीरों की बरसात कर दो। क्योंकि तीरों की बरसात हुई, खून ज़्यादा बह गया, नेज़े बच्चियों की बरसात हो गई। कोरस चकरा कर नीचे आए, कभी या बताओ अदरकनी, ऐ मेरे चचा हुसैन मुझे संभाल लीजिए। इमाम वाली मकाम दुश्मन से मुकाबला करके घोड़ों को टापों के नीचे से इमाम हसन की लाश को निकालते हैं और सवार करके खैमे के अंदर रख देते हैं। अल्लाह अकबर, ये आज ये आलम था, ये आलम था आज कि अल्लाह ताला के हबीब का वो लाडला नवासा जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर बैठ कर सवारी करने वाला था, आज उसके कंधों पे कई शहीद सवार होकर आकर खेमे के अंदर पहुंच चुके थे। आखिरी वक्त आ गया, तैयारी फरमा दे। तो मुंह किबले की तरफ कह कर कहते हैं कि ले ओ माल का मुलक दे माल तेरा, सारा तेरे बूहे ते अंत पहुंचा दिता, सारा बाग दा बाग हुसैन तेरे, तेरी राह दे विच लुटा दिता। कीती हिजरत मदीनियों दीन खातिर, करबला अंदर डेरा ला दिता, हाथ दिता ना फासिक दे हाथ अंदर, सर ला के हथ फड़ा दिता। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने ये सारी कुर्बानियाँ जो दी, ये किसके लिए दी? दीन इस्लाम के लिए दी। सारे घरों में इकट्ठा किया, उनको सब्र की तलकीन की। कह बीवियों पाक दामनो, तुम पाक दामन हो, बेसब्री से काम ना लेना। कहीं पे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के, इस हुसैन के इस मिशन को दाग ना लगा देना बेसब्री का इजहार करके। हमारा इम्तिहान था, हम इम्तिहान में सुरखरू हो गए हैं। तो ईमान वालों, सारे का सारा इमाम अली मकाम ने जो वहाँ पे अपने आप को कुर्बानियाँ दी, अपने आप को पेश किया, तो क्या था? अल्लाह अकबर, वो सारे के साथ दीन इस्लाम के इह्या के लिए था। ईमान वालों, आपने सीधा किया, कैसा अजीम सीधा था। बेशुमार लोग सीधा करने वाले होते हैं। किसी ने बैतुल्लाह की छाँव में सीधा किया, किसी ने मस्जिद नबी के अंदर सीधा कर लिया, किसी ने कोसूर पे सीधा किया, किसी ने किसी मुबारक जगह पे सीधा किया। और जो इमाम अली मकाम ने सीधा किया, इसके ये सीधे के साथ कोई भी सीधा नहीं मिल सकता। वो सपनों ने सीधे किए, पर तेरा क्या अंदाज है, तूने वो सीधा किया जिस पर खुदा को नाज है। ईमान वालों ने इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो पर सब्सक्राइब भी ज़रूर करो।